नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कुंभ राशि फलाफल किपर रहा आज अध्याय आसतु आलोचना करवा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे अनेक परिवर्तन रही राशि चक्र रे कुंभ राशि ग्रह स्थिति आम जब देखा मास आरंभ रवि आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे आपण राशि 13 तारिख ठारू रविंकर चलन रहिबो। मंगल मास आरंभ एकादश स्थान में चलन करेंगे 5 तारिख ठारू द्वादश स्थान में मंगलंकर चलन रहिबो। शुक्र मास आरंभ एकादश स्थान में चलन करेंगे 12 तारिख ठारू द्वादश स्थान में शुक्रंकर चलन रहिबो। बुध मास आरंभ द्वादश स्थान में चलन करेंगे 20 तारिख ठारू बुधंकर चलन आपणक राशि रहिबो। शनि मास सारा आपणक राशि चलन करेंगे। राहु मास सारा आपणकर द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा अष्टम स्थान में चलन करेंगे एवं बृहस्पति मास सारा प्रायतः तृतीय स्थान में चलन करेंगे। जदि गोचरीय स्थिति देखा प्रायतः 9 गोटी ग्रह मध्य आम 8 गोटी ग्रह को नहीं एठारे विचार करुचे चंद्र को छाड़ी अधिकांश ग्रह प्रायतः अशुभ आपण राशि रोचे। बृहस्पति राहु केतु शनि रवि मंगल इत्यादि ग्रह प्रायतः अशुभ रोथिबारु ए मासरे धैर्य धरी आपण प्रत्येक कार्य करेंगे। शनि 7.5 प्रभाव में आपणकर राशि रोचे एवं 13 तारिख ठारू रवि सहित शनि जोग आपण राशि संगठित हम। रवि शनि जोग संगठित हेले शरीर असुस्थ अनेक समय होता है। 7.5 प्रभाव में आपण राशि रोथिबारु वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने शरीर जत्न अधिक नियंतु। मुंड जनित पीड़ार आप पीड़ित हो पारती। जान बाहन प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे। पाद गोड़े समय समय आघात लगिबार संभावना रही। गर्भवती महिला मान समय से अनुकूल रही नूतन गर्भ धारण करने मासटी शुभप्रद रही। आपणकर संतानकर स्वास्थ्यर जत्न ए मासरे अधिक नियंतु। आपणकर पंचमाधिपति बुध 20 तारिख पर्यंत व्यय चलन करेंगे। दर्शक बंधु ए मासरे पितांकर स्वास्थ्यर जत्न नवा सहित माँकर स्वास्थ्य जत्न अधिक आपण ए मासरे नियंतु। तेणु देहपार जत्न ए मासरे अधिक नवा आवश्यक जेहेतु कुंभ राशि प्रायतः अधिकांश ग्रह द्वादश स्थान एवं राशि चलन करुचंती। दर्शक बंधु आसतु जानिबा कर्म क्षेत्र किपरि रहिबा। आपणकर कर्माधिपति मंगल मास आरंभ एकादश स्थान में चलन करेंगे तत्पर से द्वादश स्थान में उच्चस्थ रे। तेणु विदेश यात्रा जदि करने चाहते समय अनुकूल रहिबो। कर्म छाड़ी पारती किसी नूतन कर्म आरंभ करिवार योजना प्रस्तुत करेंगे। तेणु बारंबार कर्म परिवर्तन करिवार इच्छा ए मासरे जाग्रत हम। मानसिक अस्थिरता समय समय प्राप्ति हम। कामर चाप अनेक रहिबो। अधिक परिश्रम किंतु लाभ कमी रहुथिबारु आपण व्यस्ततार अनेक समय निजर कर्ममय जीवन को नहीं रही पारती। ट्रांसफर इत्यादि त्वरान्वित हबार संभावना रही। भल काम करंतु। कार्य क्षेत्र में मन लगाई प्रत्येक कार्य करने चेष्टा करंतु एवं ठीक समय प्रत्येक कार्य जेपरि सरिबो सेतिप्रति अधिक दृष्टि दबा आवश्यक। नचेत कर्म क्षेत्र में अधिक समस्या बढ़ी पारे। कौन कार्य को काली पर्यंत पेंडिंग करी रखंतु नाही। कर्माधिपति मंगल द्वादश चलन करुथिबारु विदेश किसी लाभ आपको मिल पारे। विदेश में नुआ कर्म किसी आरंभ कर सुजोग आपड़ प्राप्ति करी। विशेषकर अदल बदल कर्म क्षेत्र में अधिक हबार संभावना रही। सरकारी क्षेत्र में सामान्य सुजोग बेसरकारी क्षेत्र में किसी सुजोग आपण को मिल पारे। किंतु कर्ममय जीवन में चापग्रस्त हो प्रत्येक कार्य सरकारी क्षेत्र हो बेसरकारी क्षेत्र में अधिक करिपारती। एही समय अधिकांश ग्रह द्वादश स्थान रोथिबारु कौन लांच इत्यादि आपण नियंतु नहीं। कर्म क्षेत्र में सच्चोट मनोभाव रखी प्रत्येक कार्य करने आवश्यक। कोर्ट कचेरी इत्यादि क्षेत्र में फसी जाई पारती जेहेतु अधिकांश ग्रह आपण राशि रहुछि। जदि कोर्ट केस इत्यादि लगी रही से खर्च बुद्धि किसी लगी रही संभावना रही। दर्शक बंधु आर्थिक क्षेत्र जो देखा राहु द्वितीय स्थान में मास सारा चलन करेंगे एवं द्वादश स्थान में अधिकांश ग्रह रोथिबार आय तुलन में व्यय मासरे अधिक बढ़िबार संभावना रही। निज खर्च उपर आपणकर नियंत्रण रहिबो नाही। विभिन्न दिगरे खर्च बढ़िबो। बद खर्च अनेक दिगरे बढ़िबार संभावना रही। कर्म क्षेत्र में अधिक निवेश करदेवे। लाभ से मिलू वा न मिलू दूर स्थान को यात्रा करेंगे। पिला पिली पिछे शिक्षा क्षेत्र में घर परिवार पिछे अधिक खर्च किसी बढ़िबार संभावना रही। दर्शक बंधु ए मासरे शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में जो मैंने अर्थ लगाण कर जगी रखी आपण छोट छोट निवेश करी आग को बढ़िबा आवश्यक। किसी लसेस समय समय
ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶା କରି ଆପଣ ବଡ଼ ନିବେଶ କଦାପି ଏ ମାସରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଧନର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ ଶୁଭରେ ରହୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରବିଙ୍କ ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଛି, ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ବା ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହିପାରେ। ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଳେବେଳେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହୁଥିବାରୁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ରହୁଥିବାରୁ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ କିଛି ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମନୋଭାବ ରଖି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅଫିସରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କୋଅପରେସନ ଏହି ସମୟରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରବି ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ ବେଳେବେଳେ ଅସ୍ଥିଗତ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କାରବାରରେ ସେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରୁ ଅଧିକ ନ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଚାହିଁ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟତଃ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଗସ୍ତର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଢିପାରେ। ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜମିଜମା କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ ପାଠ ପଢାରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ରବି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଘରକୁ ରହିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ କିଛି ଉପୁଜି ପାରେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଟେନସନ କିଛି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁଧି କିମ୍ବା ରବି ସୁଧି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବାହ ସହିତ ଭୂମି ପୂଜା, ଗୃହାରମ୍ଭ, ବ୍ରତୋପନୟନ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧିରେ କେବଳ ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆମେ ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି। ବୁଧ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱାଦଶରେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ହଠାତ୍ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ପ୍ରାୟତଃ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶା ନ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା ରଖି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବାରର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଘରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶିବ ଉପାସନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସୂକ୍ତମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁର, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ତ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।